Hello students, have a nice day. Today we are going to see about 4th standard social science. Unit 2, Physical Features of Tamil Nadu. This is part 2 video. From this video, we will learn about waterfalls of Tamil Nadu, climate of Tamil Nadu and about forest. Okay students, let us start. See this picture. What is this? Yes, this is waterfalls. Now we are going to see about waterfalls of Tamil Nadu. Waterfalls பத்தி நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா? Listen. It is an area where the river water flows down from a mountain. Mountainனா மலைகள். ஸோ மலையிலிருந்து மேலே அந்த ஆறு வந்து கீழ் நோக்கி விழுகிறது அருவி அதை வந்து வாட்டர்ஃபால்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம். ஓகே. தமிழ்நாடு has several waterfalls. அதாவது தமிழ்நாட்டில் நிறைய waterfalls இருக்குது. Some of them are, listen. First one, we will say about Okinakkal waterfalls. Where is it? Yes, it is located in Dharmaburi on the river Kaveri. And it is known for bathing areas, boat rides and attracts many tourists. Okay, this waterfalls is located in Dharmaburi district and it is one of the important tourist place. It looks very beautiful. Okay, we will move on next one. See this picture, this is Kutralam waterfalls. It is located in Tenkasi. It is the western ghats on the river Chittar. Okay, அதாவது குற்றாலம் waterfalls இது எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் தென்காசி டிஸ்ட்ரிக்டில். அண்ட் இட் இஸ் இன் த வெஸ்டர்ன் கட்ஸ், அதாவது வெஸ்டர்னா மேற்கு தொடர்ச்சி மலை சொல்லுவோம் இல்லையா? எஸ், தட் இஸ் த வெஸ்டர்ன் கட்ஸ் ஆன் த ரிவர் சிட். அண்ட் தெர் ஆர் அ டோட்டல் ஆஃப் 9 ஃபால்ஸ் ஆஃப் விச் பேரருவி, ஐந்தருவி அண்ட் புழியருவி ஆர் த மோஸ்ட் ப்ராமினென்ட். ஸோ ப்ராமினென்ட் இட் மீன்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதாவது டோட்டலாக 9 ஃபால்ஸ் இருக்குது. அதில் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கிறது பேரருவி, ஐந்தருவி அண்ட் புழியருவி. அந்த குற்றாலம் வாட்டர்ஃபால்ஸ் இட் இஸ் அ ஐந்தருவி வாட்டர்ஃபால்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். Okay, let us see about Suruli waterfalls. It is located in Theni district. So Theni district la locate ஆயிருக்கு. And here the waterfalls from a series of rock steps. அதாவது பாறைகள் வந்து ஸ்டெப்பாக இருக்கும், அதாவது படிகள் மாதிரி இருக்கும். அதிலிருந்து வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகும். ஸோ இந்த சுருளி வாட்டர்ஃபால்ஸில் வாட்டர் எப்படி ஃப்ளோ ஆகும்? மேலே மலைகள்லேருந்து ஃப்ளோ ஆகிறதில்ல, பாறைகள் வந்து ஸ்டெப்பாக இருக்குதோ அதிலிருந்து வாட்டர் நமக்கு ஃப்ளோ ஆகும். And next, Vattaparai waterfalls. See this picture. So சுத்தி பாறைகள் அமைஞ்சிருக்கு இல்லையா? Let's see about. It is located in Kanyakumari district. So Kanyakumari districtல இந்த waterfalls locate ஆயிருக்கு. And the falls is surrounded by forest on all sides. அதாவது இந்த ஃபால்ஸ் சரௌண்டட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஃபாரஸ்ட் தான் இருக்கும். And the people are allowed to take a natural bath here. Okay students, these all the waterfalls are very important waterfalls of Tamil Nadu. Okay students, next we will say about climate of Tamil Nadu. So climate அப்படினா weather, காலநிலைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? That's it. Let's see about it. Seasons of Tamil Nadu. What are they? Rainy season, winter season, summer season, southwest monsoon and northwest monsoon. Okay, let's see Tamil Nadu. So Tamil Nadu experiences tropical climate and there is a very little difference between summer and winter. The temperature during summer can rise up to 40 degrees Celsius and due to its location. And Tamil Nadu experience hot and humid weather, it means cold, wetland சொல்லுவோம் இல்லையா? Yes, and almost throughout the year with mild winter. And Tamil Nadu is dependent on monsoon rains and often faces droughts as monsoon fails. அதாவது தமிழ்நாட்டில் சம்மர் சீசன் அண்ட் வின்டர் சீசன். ஸோ இதுக்கிடையில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக சொல்கிற அளவுக்கு இட் இஸ் அ வெரி லிட்டில் டிஃப்ரென்ஸ். ரெண்டுக்குமே ரொம்ப குறைவாக தான் டிஃப்ரென்ஸ் சொல்ல முடியும்.
அண்ட் தமிழ்நாடு பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் பருவமழை மான்சூனை தான் வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது. ஸோ பருவமழை இல்லாத காலத்தில் வந்து நம்ம வந்து எதை ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது, டாட்ஸ் அதை வறட்சியை தான் நம்ம ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் we are going to say about forest. ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னால் காடுகள். ஸோ let's see about it. There are many types of forests across Tamil Nadu, and the most of these forests are found in the areas near the Ghats. And these forests have so many types of trees, and the topmost branches of the trees form a continuous chain, such that little or no sunlight hits the ground. This is called canopy. ஸோ அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, தமிழ்நாட்டில் வந்து நிறைய ஃபாரஸ்ட் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் எந்த தமிழ்நாட்டில் வந்து மலைத்தொடர்கள் இருக்குது இல்லையா, ஸோ அந்த பகுதியில் வந்து காடுகள் சுற்றி அமைஞ்சிருக்கு. அண்ட் நிறைய ஃபாரஸ்ட்டில் வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஒரே டைப் ஆஃப் ட்ரீஸ் வந்து நம்ம பார்க்க முடியாது. தெர் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரீஸ் நம்மளால் பார்க்க முடியும். அந்த டாப் மோஸ்ட் பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் த ட்ரீஸ், அதாவது மரத்தோட உச்சியில் அது இருக்கும் இல்லையா, அந்த டாப் மோஸ்ட் பிரான்ச்சஸ், அதாவது உச்சி கிளைகள்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் இட் இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் கண்டினியூஸ் செயின், ஒரு செயின் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிக்கும். ஸோ அது ஃபார்ம் ஆகிறதுனால நமக்கு என்ன கிடைக்காது, தெர் இஸ் அ நோ சன்லைட் வந்து நமக்கு அந்த சூரிய ஒளி வந்து கீழே கிடைக்காது. ஸோ இந்த மாதிரி செயின் ஃபார்ம் ஆகி இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் கெனாப்பி அப்படின்னு சொல்லி அதை சொல்லுவோம். ஸோ ஃபாரஸ்ட் வந்து இதை பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு கவர் ஆகிருக்கு. லெட்ஸ் see வெரி டென்ஸ் ஃபாரஸ்ட், மாடரேட் டென்ஸ் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் ஓப்பன் டென்ஸ் ஃபாரஸ்ட். வெரி டென்ஸ் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னா ரொம்பவும் அடர்ந்த காடு அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ரொம்பவும் பயங்கரமாக இருக்கும். ஸோ எந்த ஏரியா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா எந்த ஏரியா ஃபுல்லாக அந்த டென்ஸ் ஃபாரஸ்ட் கவர் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் இந்த நீலகிரிஸ், கோயம்புத்தூர், திருநெல்வேலி. அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஃபாரஸ்ட் ஆர் சேலம், வேலூர், தர்மபுரி டிஸ்ட்ரிக்டில் ஃபுல்லாக கவர் ஆகிருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் the forest can also be grouped as. Let's see about one by one. First one about evergreen forest. The word evergreen means ever, it means always, அதாவது எப்போவுமே அப்படின்னு அர்த்தம். ஆல்வேஸ் ப்ளஸ் க்ரீன், ஸோ ஆல்வேஸ் க்ரீன், அதாவது எப்போவுமே பசுமையாக தான் இருக்கும். ஸோ that one is called evergreen forest. Let's see about the trees in this forest have leaves that are always green. In Tamil Nadu, we find evergreen forest in western Ghats of Tirunelveli, Kanyakumari, the Nilgiris and Coimbatore. அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் எவர்கிரீன்னா எப்போவுமே பசுமையாக இருக்கிறதா இல்லையா. ஸோ அந்த காட்டில் வந்து இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மர கிளைகளும் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் லீஃப் எல்லாமே வந்து எப்போவுமே ஆல்வேஸ் க்ரீன், ஸோ எப்போவுமே க்ரீனாக தான் இருக்கும். இன் தமிழ்நாடு வி ஃபைன் எவர்கிரீன். ஸோ தமிழ்நாட்டில் நம்ம எவர்கிரீன் ஃபாரஸ்ட் எங்கே பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ், அதாவது மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில், அதாவது திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட் அண்ட் நீலகிரிஸ், கோயம்புத்தூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் த எவர்கிரீன் ஃபாரஸ்ட் ஆர் ஹியர். ஸோ இங்கே வந்து நம்ம எவர்கிரீன் ஃபாரஸ்ட் வந்து நம்ம பார்க்கலாம். லெட்ஸ் சே அபவுட் டெசிடியூயஸ் ஃபாரஸ்ட். டெசிடியூயஸ் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னால் இலையுதிர் காடுகள்னு அர்த்தம். லெட்ஸ் see about what is it. The trees in these forests shed their leaves during the dry season. These forests are usually found near the evergreen forest and they generally grow in the lower region of the hills. Deciduous forest அப்படின்னு சொன்னால் என்னது இலையுதிர் காடுகள்னு பார்த்தோம் இல்லையா. அதாவது ட்ரை சீசனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ட்ரீஸில் இருக்கக்கூடிய லீவ்ஸ் எல்லாமே வந்து உதிர்ந்து போயிடும். ஸோ தட் ஒன் இஸ் கால்டு டெசிடியூயஸ் ஃபாரஸ்ட், இலையுதிர் காடுகள்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த ஃபாரஸ்ட்டை மோஸ்ட்லி நம்ம எங்கே பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் எவர்கிரீன் ஃபாரஸ்ட்டுக்கு நியரில் பார்க்கலாம், பக்கத்தில் நம்ம பார்க்க முடியும். அண்ட் அது இல்லாமல் இந்த காடுகள் வந்து எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் மலைப்பகுதியில் லோயர் பார்ட்டில் நம்மளால் பார்க்க முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் டெசிடியூயஸ் ஃபாரஸ்ட். அண்ட் த லாஸ்ட் ஒன் அபவுட் ஸ்வாம்ப். இட் மீன்ஸ் மேங்க்ரூவ் ஃபாரஸ்ட். மேங்க்ரூவ் ஃபாரஸ்ட்னால் சதுப்பு நில காடுகள்னு சொன்னால், ஸ்வாம்ப் அப்படின்னு சொன்னால் அலையாத்தி காடுகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ மோஸ்ட்லி நம்ம வந்து மேங்க்ரூவ் ஃபாரஸ்ட்டு தான் கேள்விப்பட்டிருப்போம். தட் இஸ் கால்டு சதுப்பு நில காடுகள். Let's see about it. The word swamp means areas that are low where water gets collected easily. These forests are usually found near the beaches and riverbeds. The word swamp. ஸோ அப்படின்னு சொன்னால் அலையாத்தி காடுகள்னு சொல்கிறோம். அதாவது இந்த சதுப்பு நில காடுகளில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த காட்டில் வந்து
நீர்வரப்பு வந்து அதிகமாக, அதாவது ஈஸியாக நம்மளால் கலெக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ மோஸ்ட்லி அதில் நீர்வரப்பு வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஸோ தட் ஒன் இஸ் கால்டு மேங்க்ரோவ் ஃபாரஸ்ட். ஸோ இது எங்கே நம்ம நிறைய பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் பீச்சஸ் அண்ட் ரிவர் பெட்ஸ். ஸோ நியர் த பீச்சஸ் அண்ட் ரிவர் பெட்ஸ், கடற்கரை பகுதிகளையும் அண்ட் ரிவர் பெட்ஸ், ஆற்றுப்படுகை, அந்த மாதிரி பகுதிகளிலும் வந்து நம்ம இந்த மேங்க்ரோவ் ஃபாரஸ்ட்டை பார்க்க முடியும். இன் தமிழ்நாடு, நம்ம தமிழ்நாட்டில் எங்கே பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் பிச்சாவரம் மேங்க்ரோவ் ஃபாரஸ்ட். இட் இஸ் லொக்கேட்டட் நியர் சிதம்பரம். ஸோ சிதம்பரத்து பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பிச்சாவரம் மேங்க்ரோவ் ஃபாரஸ்ட்டு தமிழ்நாட்டில் இருக்குது. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஜஸ்ட் டு ரீகால் திஸ் லெசன். ஃபர்ஸ்ட், Tamil Nadu, it is located in the south of India, and the landscapes can be divided into 4 categories, namely mountains, plateaus, plains and coast. And Tamil Nadu has a tropical climate, isn't it? Yes, Tamil Naduக்கு வந்து tropical climateல தான் இருக்கும். And the forest can be grouped as evergreen forest, deciduous forest and swamp forest. So இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா about forest. That's okay students, இதோட நமக்கு lesson ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகுது. Thank you students.